이번 그림은 한 부자 여인의 이야기입니다. 그녀는 태어날 때부터 앞을 볼 수 없었죠. 함께 보실까요? 고층 빌딩 앞에 멈추는 차량. 이 건물의 주인 멜로 여사의 주치의가 도착했습니다. Mister, she's the only one in the building. Yes, I know. Say, that's a very good likeness. 마주친 화가는 Cause and effect. 쓰레기 같은 그녀의 인성에 학을 떼는데요. A tiny, fragile little monster. That kind of woman. 아무튼 도착한 펜트하우스. 조금 늦은 그에게도 독설이 쏟아집니다. 54-year history has ever done me justice. Beginning with God. Surgery. 앞을 못 보는 그녀는 한 가지 제안을 했었습니다. Question me. 눈 이식 수술 이야기였죠. Successfully. Nerves regrafted from 동물 실험 단계라 불안정하다고 했지만 for a few moments. The 그녀는 막무가내였습니다. It can also work on human beings. High price. 인증받지 못한 수술도 돈이면 안 될 게 없다는 논리. Roughly 11 to 13 hours of sight. 하지만 성공해봤자 12시간밖에 볼 수 없는 데다 for the rest of 기증자는 평생 시력을 잃게 됩니다. Nonsense, doctor. 허나 Everyone has a price. 돈 앞에 불가능이란 없는 법. Prison for me. 딱한 처지의 남자를 이미 지명그 해놓은 상태였죠. Listen to me very carefully. 아무리 그렇다고 해도 I'm one of the 의사의 양심에 따라 거절하는 닥터 헤더튼. child. I want you to read something, doctor. 하지만 On one. 그녀가 꺼낸 비장의 카드. That's because all men have something to hide. 그의 의사 생명이 걸린 과거의 실수를 들이미는 거였죠. Table made the trip to that butcher at the behest of you. Side to his character. 자신의 목적 달성을 위해선 물불을 안 가리는 무서운 여자. You've got all the proper ammunition. I have no interest in helping or hurting anyone. 본인밖에 모르는 그녀가 세상에서 유일하게 가지지 못한 것. 바로 시력. I want to see something. Buildings, grass, airplanes, color! I'd put a premium. 킹쩔 수 없이 닥터는 일단 수락하지만 Fancy if 양심이 참으로 찔립니다. man will deliver up his eyes. 그리고 $9,000 이 미친 수술의 제물이 될 돈이 급한 남자. is some kind of You don't stop, do you, Sidney? nothing but the truth. What kind of operation? I'm not allowed to say anything about it. And I get my money when? 빚을 갚아야 했죠. I'll have it for you. It's been nice having this little chat with you. 정말이지 지어낸 얘기였으면 좋겠습니다. Test at the hospital 그렇게 계약서와 수술 동의서를 쓰러 간 남자. was destroyed. The bottom line, Mr. Resnick, just above the word. I got no choice. Sidney, the sight giver. 모두가 보기엔 말도 안 되는 대가였지만 그는 그마저도 절실했던 거였죠. I'll still be able to cry out of them, won't I? 500 thrown in by the doctor and myself. You're to be there at 7 this evening. 24 hours after you make me blind, I'm gonna want to cut my... 결국 다가온 수술의 시간. Pour through my eyes until it 앞을 볼 거란 희망에 찬 여자와 rest of my life. 숨막히는 암흑을 맞이할 남자. And that's all he really wanted. 코에 딱지가 좀 보이지만 아무튼 수술은 종료됐고 성공이었죠. May I make a few suggestions? 천천히 빛에 노출시키라는 당부가 이어집니다. The room dark in stages in degrees. Except light, perhaps hours. The rest of the evening and the night to be filed for future. 그녀가 들뜬 만큼 마음이 무거워지는 닥터. The next 11, 12 hours. Say good evening, then. Say goodbye, 어서 doctor. 자리를 뜨고 싶을 뿐이었죠. I've never seen your face. I'll be the tall man with the sick eyes. Conscience so miserably incurable. 잠시 뒤 기대감에 부푼 그녀는 붕대를 풀기 시작합니다. 그리고 개안. 찬란한 전등빛이 보였죠. 그런데 No! 또다시 찾아온 암흑. Oh God, no! 수술이 잘못된 걸까요? Charlatan! Butcher! 그렇게 다시금 Destroy you! 암흑 속에서 헤매이는 멜로 여사. Didn't work. It just didn't work. Everything's dark again.
그런데 Somebody's there! 지금은 사실 뉴욕 전체가 정전이 된 거였고 실제로 암흑이 찾아온 세상. 그녀의 눈에는 문제가 없는 거였죠. 절망에 빠져 잠이 들었던 그녀는 밝은 햇빛에 눈을 떴습니다. I can see. 생전 처음 보는 태양. And I'm seeing. That's color. 경이로울 따름이었죠. God, it's beautiful. 하지만 No, wait, not yet. 이미 시간은 다 지났습니다. All finished. Really not fair! Let you go! I want it! 절망에 빠진 그녀는 결국 추락하고 말았습니다. (1969년) TV 시리즈 심야의 화랑 중 파일럿 에피소드 2화 아이즈 편이었습니다. 모든 걸 가진 갑부녀 멜로. 선천적으로 앞을 못 봤던 그녀는 약자의 시력마저 돈으로 사게 됐죠. 주변인들의 평가를 봤을 때 전혀 착하게 살아오지 않았던 여자 멜로. 그러한 업보인지 그녀의 기대와는 달리 시력을 찾긴커녕 처절한 죽음을 맞이하게 되었습니다. 무엇보다 겨우 앞이 보였던 그때 하필 온 도시의 전기가 나가버리다니. 여담이지만 극중의 도시 정전은 실제 사건이 모티브인 듯합니다. 1965년에 뉴욕에서 대규모 정전 사태가 일어났는데요. 다음날 아침이 되어서야 전기가 들어왔으니 모두들 암흑 속에서 밤을 보내야 했을 겁니다. 얄궂게도 앞을 볼 수 있게 되자마자 세상의 빛이 사라져버리다니. 수술이 잘못된 줄 알았던 그녀는 절망 속에 밤을 보내다 혼절, 피같은 12시간을 날린 뒤 시각 오픈 베타 서비스 종료 1분 전에서야 정신을 차려버린 것이죠. 인물 설정이 선하고 착한 사람이었다면 너무 안타깝다는 생각이 들었겠지만 킹과 응보 설정에 입각해 그녀는 벌을 받은 셈입니다. 단돈 1200만원의 시각을 팔아버린 전과자 아저씨, 어두운 과거를 협박당하는 의사선생 등 상당히 암울한 인물들만 등장하는 에피소드였는데요. 감독은 바로 스티븐 스필버그입니다. 그의 첫 감독 데뷔작이랄 수 있는 작품이었죠. 개인적으로는 꿈과 희망, 모험 가득한 영화의 제작자란 이미지가 강한데 데뷔 초기에는 이렇게 센 작품도 만들었다는 게 신선한 충격이었습니다. 뭐 조스나 듀얼 같은 영화도 같은 계열이겠지만 제가 아직 접하지 못한 터라 더욱 기대가 되네요. 소위 완전 초짜였던 스필버그의 작품에 출연한 조안 크로포드. 그녀는 오스카 여우주연상까지 수상했던 대배우였습니다. 표독스럽고 이기적인 역할을 잘 소화했는데 맹인을 연기하기 위해 눈을 가린 채 돌아다니는 등 노력까지 기울였다고 하네요. 지난번 영상이었던 귀신 들린 그림 묘지편과 오늘의 아이즈, 나머지 한 편까지 더해 이 3개의 에피소드는 심야의 화랑 파일럿 에피소드였습니다. 메인 시리즈를 제작하기 전 반응을 보기 위해 만들었던 거라고 볼 수 있겠죠. 그래서인지 이 3개의 에피소드는 소재나 연출 면에서 상당히 공을 들인 것으로 보입니다. 하지만 정작 메인 시즌에 돌입한 뒤 방영된 에피소드들을 보면 소재가 영 시시껄렁하거나 완성도가 떨어지는 편들도 있는데요. 그 중에서 또 잘 엄선해서 차후에 들고 오도록 하겠습니다. 여러분 덕분에 이사도 잘 마쳤고요. 앞으로 더욱 알찬 영상으로 보답하도록 하겠습니다. 오늘도 봐주셔서 감사해요. 다음 주는 200회 특집 또 티본킹 작품입니다. 안녕.